ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਦੂਜਾ ਮੋਢੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਤੀਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਨੀ ਕੱਢ ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੋਂ ਈਗੋ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਨਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਫੈਰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਵੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਲੈਂਡ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੀ ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਖਰੋਟ ਚੱਬਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਵੇ ਟੋਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦਾ ਗੋਲਾ ਪਤਾ ਚ ਲੱਗ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਕਾਲਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਦੂਜਾ ਮੋਢੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਤੀਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਨੀ ਕੱਢ ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੋਂ ਈਗੋ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਨਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਫੈਰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਰ ਕੇਸ 42 ਪੈ ਗਏ ਨੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣੇ ਆ ਛੇਤੀ ਬਸ 35 40 ਰਹਿ ਗਏ ਆਓ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਿਰ ਕੇਸ 42 ਪੈ ਗਏ ਆ ਨਿਬੜ ਜਾਣੇ ਆ ਛੇਤੀ ਬਸ 35 40 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਫਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਵੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਦੂਜਾ ਮੋਢੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਤੀਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਨੀ ਕੱਢ ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੋਂ ਈਗੋ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਨਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਫੈਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਜੱਟੀਏ ਉਹ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੱਡੂ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਜੱਟੀਏ ਉਹ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਲੱਡੂ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘੈਂਟਿਆ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕਿਆ ਟੱਡੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਖੇਡੇ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਹੀ ਪੈਰ ਧਰ ਵੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਦੂਜਾ ਮੋਢੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਤੀਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਨੀ ਕੱਢ ਤੂੰ ਖੁਦ ਚੋਂ ਈਗੋ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਨਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਫੈਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ Okay, जो was Ego by Inder Panjuri and Gurlez Akhtar. Again, Gurlez Akhtar. But anyways, nice song, हाँ. लो जी, हुन मेरा ख्याल है कि तड़े सनिया सानू on air कर देने चाहिए ने without any interruption, हाँ. Hopefully कोई भी जड़ी है ना इंटरप्शन नहीं होएगी तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ओके ओके फाइन थैंक यू ठीक है जी तो सानू किने किने ज्वाइन किया है किने किने ज्वाइन किया है जी हाँ जी अगेन यार अज खैर नाल 28वां रोज़ा है तो वाकई राजा हसन शहजाद जिहड़े ने अपनी गल ते पूरा उतर रहे हैं पूरे रमज़ान जिहड़े ने फर्स्ट मैसेज सेंडर यही बने ने एंड यू नो आज मैं देख रही थी कि अच्छा मैं स्टार्ट कर दिया लाइव तो कितनी देर बाद जो इन्हों का मैसेज आता है एंड ट्रस्ट मी विदिन 2-3 सेकेंड्स जो ना इन्हों का मैसेज आ चुकिया सी सो ग्रेट हाँ बड़े अलर्ट बैठे होंगे ने वालेकुम सलाम आई एम गुड एंड गुड आफ्टरनून Every morning gives each one of us 24 hours to fulfill our dreams. It's just who is using that time the best possible way. Very true. Thank you very much for your message, then Imran Chaudhary. Good afternoon. Thank you very much for liking the show. Then Ibrar Bhatt ने काफ़ी दिनों बाद सानू ज्वाइन किया वालेकुम सलाम की हाल चाल ने इब्रार भट्ट ताड़े थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द सॉन्ग चौधरी ओके तो हुण जरा एक नज़र इधर हो जाए तो सानू किने किने ज्वाइन किया है मनदीप समरोह कह रहे ने सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल मनदीप समरोह की हाल चाल ने ते रूबी ऑफ द डे सेंड की कह रहे ने बाय डूइंग डिवोशन ऑफ गॉड द माइंड स्टेज क्लीन एंड अ क्लीन माइंड कैन नेवर डू बैड डीड्स
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ नो डाउट ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ So thank you very much for your participation, Mandeep Samrao. Then we have Baljit Singh कह रहे ने सत श्री अकाल आशा जी की हाल आ आशा जी दा बहुत चंगा हाल आ जी एंड सत श्री अकाल थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एज वेल ओके मज़ीद मैसेजेस भी साढ़े कल मौजूद है कि जिन्होंने प्रोग्राम च वक्तन फवक्तन शामिल करते रहेंगे लेकिन जनाब हुण एक गाना प्ले करांगे 10 घंटे पहले यार रिलीज़ होया ते गुरु रंधावा की आवाज़ से असी दस्ती प्ले करांगे ना सानू पता चलना चाहिए अच्छा गुरु रंधावा का गाना आ चुका है सो एक किवें हो सकता है कि गाना रिलीज़ हो चुका है तो आयशा के शो च ना प्ले होए सो लेट्स प्ले दिस नंबर एंड दिस इज यार मैंने कुछ गड़बड़ लग रही है बिकॉज जी एक्ट्रेस है ना इंडियन भी नहीं है आई थिंक ईरानी एक्ट्रेस है यार सो लेट्स सी कि वाकई वो गाना है जो कि टाइटल है या कुछ हो रही है ओहो इसको कहते हैं धोखा इसको कहते हैं धोखा हाँ ये नहीं प्ले करेंगे फिर असी अगर तुम टाइटल यूज़ करके तो सानू धोखा दे रहे हो असी ओरिजिनली प्ले कर देंगे गाना थोड़ी देर बाद फिलहाल टेम्पो नहीं है प्ले करेंगे ए अलग गाना oh yes check out the music गिप्पी बाजी oh yes this is गिप्पी गरीवाल with the जदों नचदी तू सच्ची दसा कहर हो गया पीछे पूरा शहर हो गया सन दारू वांग तू चढ़दी है क्यों हाय जदों नचदी है तू हाय जदों नचदी है तू कला कला मुंडा फैन बनाया किसी नू छड़दी नहीं तू किहो जिहा शौक लवाया नचने तो हटदी नहीं तू कला कला मुंडा फैन बनाया किसी नू छड़दी नहीं तू किहो जिहा शौक लवाया नचने तो हटदी नहीं चल करदी इना मीना डीका की इंडिया ते की अमेरिका पीछे तेरे यू गॉट नो क्लू हाय जदों नचदी है तू जदों नचदी है तू हाय जदों नचदी है तू लॉन्डो की लिस्ट में टॉप है तू चलती बीट की ड्रॉप है तू मुझे कैंडी शॉप का क्या करना जब पूरी लॉलीपॉप है तू करती है नखरे बेबी तेरे बनते हैं जो तू सिद्धि तो हम भी थोड़े सन के हैं पर ऐसे क्यों हिलती है तू जब नचदी है तू मैं हो गया हूँ हाय 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 जदों नचदी है तू हाय जदों नचदी है तू हाय जदों नचदी है तू जद नचदी मचदा शोर नी सानू करदी इग्नोर नी तेरे पीछे कर दे हाँ मेरे वर्गा लबना तेनू होर नी जद नचदी मचदा शोर नी सानू करदी इग्नोर नी तेरे पीछे कर दे हाँ मेरे वर्गा लबना तेनू होर नी हुण गल यारिया पार लगा ले करे आल नू यार बना ले गिप्पी कहंदा तैनू लव यू आए जद नचदी जदों नचदी है तू हाय जदों नचदी है तू हाय जदों नचदी है तू हाय जदों नचदी है तू And now once again time for a commercial break जल्दी ना वापस आंदे हैं stay tuned मैनू 9 ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ ਓ ਸਈਆਂ ਦੀਵਾਨੇ ਤੈਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 22 ਕੈਰਟ ਪਿਓਰ 골ਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ 골ਡ ਜੁਐਲਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਗਲਿਟਰ ਜੁਐਲਰਸ
जेलर मोगे वाले, इसलिए ना फेसबुक ना ट्विटर, याद रखो ग्लिटर। ते आज ही पहुंचो ग्लिटर ज्वेलर्स मोगे वाले, 2/216 Great South Road, Manoreva, Auckland. You can call on toll free number 0800 03 0365। ਕੀ ਗੱਲ ਰਿਤੂ, ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਐ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾਪਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ। ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ, ਇੱਥੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ, 12 ਪੁਈਨੂਈ ਰੋਡ, ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ। ਕਾਲ Papa Toy Toy 09277 6007, Manoreva 092695541, Toranga 07571 1937। ਆਪਣੇ ਓਕੇਜਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਐਂਡਲੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਟਕਾਰੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਨੈਕਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਦੂਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਠਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਟਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ by our website www.shivani.co.nz। Shivani Restaurants, delivering happiness since 2015। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 23 Eric Baker Place, Papa Toy Toy, 905 Dominion Road, Mount Roskill, 1 Normandy Avenue, Melville, Hamilton। For more information you can call 021 870012 ਜਾਂ 0800 Shivani। ਉਹ ਜੀਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡ ਲੈਪਟਾਪਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ more than 15 years ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੈਪਟਾਪਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ इंश्योरेंस का काम भी करते हैं। Tech and Gadgets, 180A Great South Road, opposite Bunning Warehouse, Takanini. Call 09600 2300। लो जी, फटाफट से वापस आ गए, पता भी नहीं चलिया है ना। अच्छा जी, वापस आ चुके हैं। सो प्ले करेंगे तुहाडे लई हुण एक होर चंगा जिहा गाना, न्यू सॉन्ग। ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਭੀਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਭੀਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਖ 'ਚ ਸਪੋਲੀਏ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੀ, ਜੱਟ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੋੜ ਦੀ ਫਲੱਡ ਬੈਕ ਓਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਆ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ। ਲੋਡਡ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਓਏ, ਜੱਚਦੀ ਆ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ। ਏਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਦੱਸੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਪਤਾਨ 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 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੀ ਇਮੇਜ ਸੈੱਟ ਪਾਣ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ। ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਾਕੇ ਬੜੇ ਆ, ਤੇ ਲਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ। ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚ ਖੜਕਾਉਂਦੇ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੀ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਰਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਗੋਲਡਨ ਕੋਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗ 'ਚ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਉਹਦੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਅੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਪੰਗੇ ਖੜੇ ਫੇਸ ਉਹਦਾ ਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੌਂਡੀਅਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦਾ ਨਖਰੋ ਵੀ ਟੋਚ ਨਾਲੀ ਥਾਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਲੋਡਡ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਓਏ ਜੱਚਦੀ ਐ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਰਗੀ Okay, that was जट वर्गा and I hope कि गाना अच्छा लगे होना है जनाब ते ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਵਾ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੈਸੇजेस ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਜਾ ਫॉर ਯੂ ਮੈਸੇਜ ਬਰਿੰਗ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਫਾਕਤ ਅੰਸਾਰੀ ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫॉर ਯੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਿੰਗੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਰਿੰਗੋ ਓਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਓਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਮਹਿਰ ਅਮੀਨ ਮਲਕਾਨਾ थैंक यू सो मच मलकाना वैसे मैं हमेशा जो ना सर नेम जरा क्योंकि मैं जो पढ़ रही होंगी मैसेजेस तो लास्ट जी मेरी ओबवियसली नज़र पैंदी है या जो मैं रीड आउट करती हूँ मैसेजेस वो सर नेम होंगे ने सो मोस्टली मैं सर नेम नाल कॉल करती हूँ लोगों ने सो थैंक यू वेरी मच मलकाना फॉर योर मैसेज उस तो बाद जनाब अवनीत ने ज्वाइन किया है अज वाह 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 अवनीत ये भी सही है हाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सत श्री अकाल जी मैं ठीक हाँ तो मैं तो अपने रेगुलर शोज कर रही हूँ जनाब गायब तुसी सो ठीक है मैं नहीं सा आके उल्टा पूछने ने क्या आशा कितना गायब सो इन्ने दिन तो ये भी सही हो गई हाँ गुड वन लो जी एक गाना प्ले करांगे क्योंकि इस सॉन्ग तो बाद साढ़े को न्यूज़ ब्रेक होएगी न्यूज़ ब्रेक तो बाद कमर्शियल ब्रेक होएगी सो असी तड़ना मिलेंगे थोड़ी देर बाद सो फिलहाल तो इंजॉय करोगे एक गाना एंड दिस इज़ DD1 जो कि ऑफ कोर्स कल रिलीज़ होया सी असी कल भी प्ले किया सी सो आई थॉट कि अच्छा कोई गल नहीं जी एक अद्धी दफ़ा तो होर प्ले होना चाहिए है नवा आया है तो वीत बलजीत ते शिप्रा गोयल दी आवाज़ सुनोगे तुसी ਹੈਲੋ ਰਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਹੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਹੋ ਫਿਰੇ ਬਦਲੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਚਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜੱਤ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜੱਤ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੂੰਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣ ਜੋਗਿਆ ਵੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਰੁੱਸਦਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇਥੋਂ ਦਿਲ ਲਿਆ ਸੀ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੱਤ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜੱਤ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗਦਾਰੀ ਨੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀਏ ਹੋ ਮਾਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿੱਖੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਸੱਪ ਜਿਹੀ ਝੱਟ ਗੁੱਤ ਫੜਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰੀ ਹੋ ਜੱਤ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ
ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜੱਟ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸੁਰਗ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਆ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਕੱਟਣੀ ਵੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਔਖੀ ਆ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੂੰ ਸੂਟ ਜੇ ਗਣਾਉਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰੀ ਹੋਣੀ ਚੂਰੀ ਹੋ ਜੱਟ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜੱਟ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਨੀ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨੀ ਹੋ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਨੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਟੁੱਕ ਨੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨੀ ਬਣੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜੱਟ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੱਟ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੱਟ ਕਰੇ DD1 ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 FM ਲੋ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਐ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਬਹਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਤਨ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਐ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 87.8 FM 87.8 FM Radio Sadyala Time Check, proudly sponsored by Kiwiana Immigration. ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ You're listening Radio Sadyala, your number 1 Punjabi radio station. And now we are with you at Hamilton, Tibuki, Tauranga and Christchurch. To listen to your favorite song, call us on our toll-free number 0508 11 13 13. And for latest update, like us on our Radio Sadyala Facebook page. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰਾਕੇਟ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 5B ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਰਾਕੇਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ US ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਪੇਸ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੇਰੂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿੰਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ $1500 ਪਏਗਾ ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ $3500 ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤੀ 8:25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 2011 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ E63 ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 16 ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿੰਕਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੌਬਸਨ ਵਿਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਫਾਫੋਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਈਸਟ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮਾਰਕ ਪਾਇਰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਬਬ ਦੀ ਹਿਨਾਕੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਟਮਾਕੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਕਨ ਹੋਮਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 2 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰੂਸ ਮੈਕਿਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ NZ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੇਨ ਬੈਰਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 30-32 ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਮਾਕੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਪੋਕਸਵੂਮਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਕੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ।
ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 90 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ 75 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਾਹਾ GT ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪਗੜੀਧਾਰੀ 2-3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ASI ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਟਲ ਖੋ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਜਵੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ SSP ਗੁਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, SP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ DSP ਖੰਨਾ ਰਾਜਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ DSP ਪਾਇਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ASI ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ GT ਰੋਡ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ FCI ਗੋਦਾਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ASI ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 5G ਤਕਨੀਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 5G ਟਾਵਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5G ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ COI ਨੇ 5G ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀ ਅਫਵਾਹ 5G ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PIB ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 320 ਕੈਸਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ। ਓਪਨ 7 days, ample of parking space available। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 033 658 786 033 658 786। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਯੈਸ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟਾਫ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, श्रीलंका, Bangladesh, Japan, Tonga, Iraq, Samoa and China. And the good news is, register now for free legal clinic every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. Legal Associates, Level 131 East Tamaki Road, Papatoetoy, Auckland 2025. Call 092 799 439. ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਵਾਦ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮਿੱਠਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, 100% ਵੈਜ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਚਾਟ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਨੋਵਲਟੀ Sweets, 50 Wordsworth Street, Sydenham, Christchurch. Call 03365 2677 03 365 2677। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰੈਡਸਟੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ।
जो कि डील करते ने लाइफ इंश्योरेंस, ट्रोमा इंश्योरेंस, मोर्टगेज प्रोटेक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस ते होर भी बथेरियां पर्सनल इंश्योरेंस विच फ्री इंश्योरेंस रिव्यू वास्ते अज ही कॉल करो सैबी सिंह अते हर्षपुरी जी नू 022698737 02269878837 या 021315304 021315304। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। वापस आ चुके हैं, टाइम हो चुके हैं जी 3:16। आई थॉट कि यार अगली कमर्शियल ब्रेक का टाइम तो हो चुके हैं, लेकिन अज नहीं प्ले करांगी इस गाने तो बाद प्ले करांगे जी। बिल्कुल जी, ईद कोल है तो ईद तो हमेशा सलमान खान की मूवीज तो रिलीज होंदियां ही ने, बट यू नो वट जो इंडिया च इस वक्त कोरोना का हाल है इसे देखन कौन जाएगा, सोचने वाली गल है। एनीवेज, दिस इज फ्रॉम द मूवी राधे। I don't know why मुझे ऐसा क्यों लगे कि जैसे प्यार हो गया, तू जो मिली है बाय गॉड में तब से स्टार हो गया। चले किधर आंखों को नीचे है जिधर मैं चलूं पीछे, मेरी नजर देख तेरी खींचे, you gonna get zoom 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 zoom। आंखों को नीचे है जिधर मैं चलूं पीछे, मेरी नजर देख तेरी खींचे, ये करके zoom zoom तेरी सेक्सी आंखों में। कमर्शियल ब्रेक टिनी मिनी सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल टिनी मिनी सॉन्ग की तरह साड़ी कमर्शियल ब्रेक भी टिनी मिनी है, सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ, ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ, ਹੋਲਸਵੇਲ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਕੋਪਰ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 021-054-5460 ਤੇ 021-054-5460 ਤੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜਿਸ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਫਰੈਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। IMM ਕੀ ਮਤਲਬ? IMM ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ, 355 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ, ਪਾਪਾਟੋਟੋਏ। ਕਾਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 0927894554 0927 99 454।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਿਲਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਸ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 years ਦੀ NZCB ਵਾਰੰਟੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਾਲ 021 189 9009 021 199 9009 ਤੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦਾ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ, ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੋਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਾਲ 0800 100 300। Alright, welcome back once again। वापस आ चुके हैं ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 3:22 ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ on 02128390013 ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੁਡੇ ਇਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਈਦ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਇਕ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾफ़ी मुश्किल चीज़ है ना आजकल, रिस्की भी है। मुश्किल तो इन्ना नहीं है शायद जाना, लेकिन रिस्की ज़्यादा है। सो जोड़ा मैं तुहानू अज स्पैशल दसांगी ना, अगर तुसीं घर कर लोगे सो ट्रस्ट मी तुहानू सैलून जाने की जरूरत नहीं पाएगी। सो थोड़ा जिहा वेट करो, उस तो बाद जिहड़ा ना वापस आके कित्थों वापस आके इस सॉन्ग तो बाद वापस आके तुहानू फेशियल दसांगे कि घर रह के तुसीं कितना अच्छा फेशियल कर सकते हो। हाँ फिलहाल प्ले करांगे रिक्वेस्ट जी, तो इस रिक्वेस्ट हैगी साढ़े फर्स्ट मैसेज सेंडर दी राजा एहसन शहजाद दी एंड दिस इज ओ करम खुदाया वे। खुश रंग बहारा तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा खुदा
नाम है पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर was ਕਰਮ ਖੁਦਾਇਆ ਵੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹੱਸਲਾ ਮੈਂ ਓਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਸਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ 2 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਫੇਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਰ ਮੇਕਅਪ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਐਲੋਵੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਐਲੋਵੇਰਾ। ਤਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲੋਵੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਟਲ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਯਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਆਵੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਜੇ ਈਦ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੀ ਪਲਾਨ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਮੈਜੀਕਲ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ 올ਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਯੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਰਕੋਟ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਔਨ 0220761 ਸੁਪਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵਿਆਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ। ਜੋ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵਿਆਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 027-729-2637 027-729-2637। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ 320 ਕੈਸ਼ਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ। ਓਪਨ 7 days। ਐਂਪਲ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 0336587786 033 658 786। ਉਹ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਲੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲ ਆਟੋਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋਲਸੇਲ ऑटोज 272 ग्रेट साउथ रोड टाकानेनी, या फिर कॉल करो 080405065 या फिर 021321065। चल फिर मेनू भी ले चल होलसेल ऑटोज टाकानेनी, नवी गड्डी लेके आइए। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ RJ Aisha now. ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। देखो जी, नीम हकीम खतरा ही जान, ठीक है। इसलिए जो मेरे लिसनर्स ने ना और चुप करके फेशियल सुन लैन, दोनों ही कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। सो अपने जेह्ड़े तुसी इस वक्त मैंने टिप्स दे रहे हो ना, वो ना दो, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऑन एयर नहीं करांगी और टिप्स तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करांगी अपने लिसनर्स में कि जी फलां लिसनर ने दस्सिया है तो तुसी इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, जो मैं तुहानूं दस रही हूं टेस्टेड है, ठीक है। मैं खुद भी ट्राई किया हुआ है तो मेरी एक लिसनर ने भी ट्राई किया सी। सो रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे सन। सो डेफिनेटली इसलिए रिकमेंड कर रही हैं। अदरवाइज जी चीज़ टेस्टेड ना होन मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करती। अच्छा जी, इट्स गुड कि तुसी एक वड्डा सारा जिहड़ा अच्छा तगड़ा मोटा ताज़ा एलोवेरा का पत्ता होंदा है ना, वो ले लो। इक्को बारी दा दस रही है काम, तो ब्लेंडर च पा के उनका जूस बना लो, ठीक है। मतलब वो एलोवेरा के अंदर जिहड़ा जैल होंदा है ना, वो तुसी यूज़ करना है ब्लेंडर च पा के तुसी जैल। तो एक दफ़ा बन जाएगा तो पूरे, चूँकि इस फेशियल च सानू एलोवेरा जल्दी ही जरूरत रहेगी, सो इसलिए काम जरा आसान हो जाएगा, ठीक है जी। हुण तुसी की करना है, एलोवेरा जैल बना लिता सी उहदे च ब्लेंडर च, तो हुण सानू रॉ मिल्क चाहिए, कच्चा दूध। अगर नहीं हैगा तो कोई गल नहीं, बॉयल कर चुकी है, इट्स ओके, तुसी बॉयल्ड ही यूज़ कर लो, ठीक है जी। 2 टेबलस्पून तुसी ले लो रॉ मिल्क दे, ते 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, दोनों मिक्स करो, ठीक है जी। सब तो पहले तुसी क्लिनजिंग कर रहे हो, मतलब तुहानूं पता है कि ठंडा दूध कितना अच्छा क्लिनजर होंदा, बेस्ट क्लिनजर है। सो जनाब 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा एंड 2 टेबलस्पून ऑफ क्लिनजिंग, दोनों है आई मीन 2 टेबलस्पून ऑफ रॉ मिल्क। अच्छा जी, हुण क्लिनजिंग स्टार्ट कर दो अच्छी तरह। ऑब्वियसली अपवर्ड मोशंस, कभी भी रगड़ा मतलब इस तरह ना लगाओ कि ताड़ी स्किन जी है ना बजाय टाइट होंदे जो ना लूज होना शुरू हो जाए, ठीक है। इहदे भी तरीके होंदे ने कि किस तरह तुसीं अपनी फिंगर्स ने अपने फेस पे चलाना है। ओके, उस तो बाद कोई 2-3 मिनट तुसीं ये क्लीनिंग करन तो बाद जिहड़ा ना इहनूं कॉटन दे नाल जिहड़ा रिमूव कर लो, ठीक है। उस तो बाद जनाब यह साडा फर्स्ट स्टैप हो गया फेशियल का। नैक्सट स्टैप की होएगा वो मैं तुहानूं दसदी हां। ओके जी, क्लिनजिंग तो बाद अगला जिहड़ा स्टैप है वो आंदा है एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग कह लो। तो स्क्रब चूँकि असीं घर बना रहे हैं तो बेस्ट जिहड़ा स्क्रब होएगा जनाब वो होएगा, हाँ जी, चावला दा आटा, ठीक है। मैं पहले भी कई दफ़ा दस्सिया कि किस तरह तुसीं चावला दा आटा मतलब घर च बनाना है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुहानूं मैं बार बार दस्सां ते मुश्किल चीज़ नहीं आती। अगेन 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल सानूं चाहिए एंड 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, ठीक है। इन्ना बना लोगे ताड़े चेहरे ते ताड़ी नेक ते जिहड़ा ना ईजिली पूरा आ जाए। अगर कटे तो होर पा लेना यार, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इनू अपने फेस ते जिहड़ा ना ते नेक ते अप्लाई कर लो। अप्लाई करने तो बाद जिहड़ा ना हुण स्क्रब हमेशा दानेदार होंदा है, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਸਕਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਚਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸਕਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ।
बड़े हल्के हत्थां नाल तुसीं स्क्रबिंग करनी है। उस तो बाद जनाब अगला जिहड़ा स्टैप हैगा वो हैगा है अगर तो सूट करदा है दैन ओके तुसीं स्टीम ले लो, अगर नहीं तो स्किप कर दो। अगर तुहाडे चेहरे ते ब्लैक हैड्स या वाइट हैड्स हैगे ने दैन गो फॉर स्टीम, अदरवाइज डोंट बॉदर। मतलब जरूरत नहीं है यार, की फायदा, मैं नहीं लैंदी क्योंकि ओपन पोर्स हो जाते हैं तो फिर ओपन पोर्स में तुसी बंद करो, फिर तुसी मतलब लंबा चौड़ा काम हो जाता। लेकिन अगेन कि अगर है नहीं तो फिर ले लो, इट्स गुड कि स्टीम नाल की होएगा कि तुहाडे बहुत ईजिली रिमूव हो जाएंगे ब्लैक हैड्स या वाइट हैड्स। ओके जी, यह भी काम हो गया। हुण जो अगला स्टैप है ना वो तुहानूं दसदे हैं कि वो की हैगा है। 3 चीज़ां असीं कर चुके ना। एंड द नेक्स्ट स्टैप इज़ इहदे लई भी सानूं अगेन चाहिदा हैगा एलोवेरा। फेस मसाज या मॉइस्चराइजिंग असीं करांगे ना, ठीक है। एलोवेरा ले लो 2 टेबल स्पून, रोज़ वाटर ले लो 1 टेबल स्पून, विटामिन ई कैप्सूल ले लो 1। अगर तुहाडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो दैन 2 भी पा सकते हो तुसीं, ठीक है। मैं 2 पांदी हाँ, तुसीं अपनी स्किन का देख लेना कि की हिसाब किताब है। हुण यार मैंने तुहाडी स्किन ते नज़र नहीं ना आ रही हो तो तुसीं आप ही लाना है। आसान अल्फाज मैं तो सारा एलैबोरेट कर रही हाँ, सो हुण तुसीं अपना हिसाब किताब लगा के उस हिसाब नाल पाना। अगर तो ज़्यादा ड्राई वे तो 2 पा लो, नॉर्मल तो 1 इज़ इनफ। ओके, उस तो बाद जनाब रोज़ वाटर भी पा लिता, तुसी एलोवेरा जैल भी पा लिता, तो हुण वो भी पा लिता, हाँ जी, अपना विटामिन ई दे कैप्सूल, ठीक है। तो इन्हू भी अच्छी तरह चेहरे ते मसाज कर लो। कर लेता मसाज, हो गया मसाज, गुड हो गया। कॉटन नाल ही रिमूव कर लो। लास्ट स्टैप जिहड़ा होएगा साडा वो होएगा जनाब मास्क दा। ते मास्क लई सानू चाहिदा है, हाँ जी, 1 टेबल स्पून ऑफ हुस्न यूसुफ। मैं लास्ट टाइम दस्सिया सी ना, तुहानू ईजिली मिल जाता यार हर जगह तो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उस तो बाद तुहानू चाहिदा जनाब गंदम दा खालिस आटा, ठीक है, यह भी हर जगह तो मिलता है 1 टेबल स्पून। एसेंशियल ऑयल अगर घर च अवेलेबल है तुहाडे कोल पा लेना, मैं नहीं पाया सी, मेरे को नहीं सी, इट्स ओके, कंपल्सरी नहीं है। अगर है तो 2-3 ड्रॉप्स पा लेना, अदरवाइज स्किप कर दो। ओके जी, इहदे च भी शामिल कर लेना थोड़ा जा तुसीं चाहो तो रोज़ वाटर ऐड कर लो, अदरवाइज एलोवेरा जेल लेना पा लेना कि इनका पेस्ट जा बन जाए। उस तो बाद अगेन इन्हू अपनी फेस पे अप्लाई कर लेना, गर्दन पे अप्लाई कर लेना। तो खबरदार जो बोल लेते, हाँ जी, बिल्कुल नहीं बोलना, चुप करके जो ना म्यूजिक ऑन करो तो खबर की दुनिया से चले जाओ, तो कोई 15-20 मिनट वेट करो। तो उस तो बाद जो ना टेंशन फ्री रहना तुसी, मतलब जो टाइम होंदा है ना जो तुसी अपनी स्किन केयर कर रहे होंदे हो तो टेंशन फ्री रहा करो। कुछ ऐसी सोचा करो यार हज खाना बनाना है, यार का लो काम करना है, फलां काम करना है, बैंक जाना है, ये करना वो करना है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना सोचा करो। खुद नूं रिलैक्स रखा करो ताकि तुहाडे फेस ते वो चीज़ जिहड़ी है ना आ सके, ठीक है। उस तो बाद जनाब सिंपल जो हो जाएगा ड्राई तो तुसी की करना, तुसी अपने फेस वॉश कर लेना, रिंस करना, तो उस तो बाद अपनी स्किन चेक करना, हा ग्लो करेगी जनाब। बिकॉज असी इहदे च कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जिहड़ी मतलब कैमिकल होए जिंदे च या ऐसी कोई चीज़ जिहड़ी तुहाडी स्किन वास्ते अच्छी ना हो, सब नैचुरल ने। तो इसलिए तुसी बड़ी आसानी नाल जिहड़ा ना ऑफ कोर्स इनू घर बैठ के यूज़ कर सकते हो। अच्छा यार, ओके लेट मी क्लियर यू, कैल्प पाउडर कहते हैं इनू, ठीक है, ईजिली हुण तुहानूं मिल जाएगा। कैल्प पाउडर कहते हैं या हुस्न यूसुफ कहते हैं, ठीक है। सो क्लियर हो गया। सो ईजिली तुहानूं जितों नाम लोगे जाके जितों इहो जी चीज़ां मिलदियां ने ना कीमा शकीमा कोरियां उन्हां कोल मिल जाती है कैल्प पाउडर। ओके लो जी, ये तो कंप्लीट हो गया साडा एलोवेरा मैजिकल फेशियल। तो हुण मेरा ख्याल है कि अगला गाना हो जाए। सो लेट्स प्ले दिस वन। यार एक बात बताओ, एंड दिस इज गुरु रंधावा विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हम तुझ में इतना डूब गए। तू यूं ना जुदाइयों की हाय बातें किया कर, हम छोटे दिल वाले हैं डर जाएंगे। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में,
अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में। अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। निभाई रस्मां वे ओ तेनू कसमां वे, तू मैनू छोड़ियो ना मेरे खसमां वे। निभाई रस्मां वे ओ तेनू कसमां वे, तू मैनू छोड़ियो ना मेरे खसमां वे। हम खाली 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 इस खाली दुनिया में, तू हाथ जरा लगाना रे भर जाएंगे। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में। अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। तुम्हें कभी जो मुझको छोड़कर फिर वापस आना होगा, मेरे घर का पता मेरे शहर का पागल खाना होगा। तुम्हें कभी जो मुझको छोड़कर फिर वापस आना होगा, मेरे घर का पता मेरे शहर का पागल खाना होगा। वो मेरे घर का पता मेरे शहर का पागल खाना होगा। ओ तेरे बिना ये दुनिया वाले ओ जानी, हाय पूछ पूछ तेरा हाल पागल कर जाएंगे। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में। अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। ये बस बातें कर सकते हैं और कुछ भी कर नहीं सकते। ये तेरे दीवाने नकली से तेरे वास्ते मर नहीं सकते। ये तेरे दीवाने नकली से तेरे वास्ते मर नहीं सकते। एक हम हैं तेरी खातिर बस तेरे कहने पे, ओए बिना किसी सवाल सूली चढ़ जाएंगे। हम तुझ में इतना डूब गए जैसे मछली दरिया में। अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। अरे बाहर अगर निकले तो मर जाएंगे। मैनू 9 ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ ਓ ਸਈਆ दीवाने। तेनू 9 ਲੱਖਾਂ मैं ਲੈਦਾ ਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ तू ਮੰਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? बस नाल मेरे तू चल। ਕਿੱਥੇ? ग्लिटर ज्वेलर्स मोगे वाले, क्योंकि मेरी हीर ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ग्लिटर ज्वेलर्स मोगे वाले जो ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। 22 ਕੈਰਟ ਪਿਓਰ 골ਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ 골ਡ ਜੁਐਲਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ग्लिटर ज्वेलर मोगे वाले। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਲਿਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ग्लिटर ज्वेलर्स मोगे वाले 2/216 Great South Road Manreva Auckland। You can call on toll free number 0800030365। ਕੀ ਗੱਲ ਰਿਤੂ, ਹਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਐ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾਪਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ।
ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ। ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ ਇੱਥੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਵਰਲਡ 12 ਪੁਈਨੂਈ ਰੋਡ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ। ਕਾਲ ਪਾਪਾ ਟੋਏ ਟੋਏ 092776007 ਮੈਨੋਰੇਵਾ 092695541 ਟੋਰੰਗਾ 075711937। ਆਪਣੇ ਓਕੇਜਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਐਂਡਲੈਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਟਕਾਰੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਨੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਦੂਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਠਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦਾ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਸਵੀਟਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ by our website www.shivani.co.nz। Shivani Restaurants delivering happiness since 2015। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 23 Eric Baker Place, Papa Toy Toy, 905 Dominion Road, Mount Roskill, 1 Normandy Avenue, Melville, Hamilton। For more information you can call 021-870012 या 0800 Shivani। ਉਹ ਜੀਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡ ਲੈਪਟਾਪਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਟੈਕ ਐਂਡ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ इंश्योरेंस का काम भी करते हैं। Tech and Gadgets 188 Great South Road opposite Bunning Warehouse Takanini। Call 096002300। Alright जी, welcome back once again। वापस आ चुके हैं ਅਸੀਂ ਲੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਜੇ ਆਇਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਯਾਰ ਕੱਲ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਡੋਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੀਟੀ ਡੋਲ ਫॉर ਯੂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਓਕੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕਿ ਛਟੋਰੀ ਉਹ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਯੂ ਮੈਸੇਜ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਤੇ ਜਨਾਬ कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी नहीं मेरा ख्याल है यार हर स्टूडेंट की लाइफ च ना यह सीन होंदा ही होंदा है। कोई जिन्ना मर्जी पढ़ाकू है कोई जिन्ना मर्जी यू नो अपनी क्लास का ब्राइट शाइनिंग स्टूडेंट होए फर्स्ट पोजीशन लैंदा होए हाँ लेकिन जड़ा ना चीटिंग वाला मामला तो लाइफ च जरूर रहिंदा है चाहे वो स्कूल के जमाने च रहे चाहे कॉलेज दे या यूनिवर्सिटी दे। कोई मैंने कहे कि जनाब असीं तो कभी चीटिंग नहीं की असीं कभी नहीं नकल मारी तो मैं नहीं मनांगी हो ही नहीं सकता इसलिए खबरदार जी किसी ने आके झूठ बोलिया कि नहीं जी असीं तो कभी चीटिंग की नहीं एडे तुसीं हैं आयशा के लिसनर जे ना फिर डेफिनेटली चीटिंग की होनी है क्योंकि आयशा भी करती सी ये झूठ क्यों बोल रहा मतलब होंदा सी यार जो चांस मिल जाता सी कोई चीज़ नहीं आ रही होंदी तो बंदा पूछ लैंदा सी 100 वर्ड बस टीचर की तरह ध्यान रखना होंदा सी कि जो टीचर इधर उधर होए तो जड़ा ना मौका मिल जाए। सो आई वांट टू नो कि तुसी अपनी मतलब स्टूडेंट लाइफ च चाहे स्कूल सी चाहे कॉलेज सी यूनिवर्सिटी सी कभी चीटिंग की या तुसी इन्ने दलेर सो कि बूटी भी नाल लेके गए। ऐसे यार मैं बूटी वाला सीन कभी नहीं किया कभी भी नहीं जिंदगी च नहीं मैं एक तो डर बड़ा लगता सी खैर कभी सोच भी नहीं आई सी कि यार बूटी नाल लै जाओ ना लेकिन बड़े होंदे ने सीरियसली एडे बहादुर स्टूडेंट्स होंदे ने जेड़े पढ़ते नहीं बिल्कुल मतलब साढ़े वर्गे स्टूडेंट्स होंदे सी ना कि अच्छा यार जे आ गया ना तो बस इनका पहला लफ्ज़ पता चल जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंदे ने पहला लफ्ज़ दस दो उसके बाद फट लिखणगे सुनाणगे। सो ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਯੂ ਨੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਰੱਟੇ ਯੂ ਨੋ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਸੈਲਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਅਸੀਂ ਰੱਟੂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਾਂ ਕਦੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ कि कामयाब होए? मैं टैलेंट चेक करना चाहती हूँ यार अपने लिसनर्स, आई नो बड़े टैलेंटेड ने, सो मैं सोचा यार कोई टैलेंट रह ना जाए किसी मामले च, यह भी पता होना चाहिए सानू। सो तुसी जरा रोशनी पाओ वड्डे सारे बल्ब नाल, ते असी प्ले करांगे अगला गाना, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, my favorite one and a beautiful one. Here we go. नाराज होगी मेरे को। ओके प्रीटी डॉल, दिस वंस फॉर यू। खुश हो जा कुड़िए।
be deep in my heart. You are my love. You are my life. You always be deep in my heart. Beautiful song, Hannah. तू ही चाहत में है शामिल, तू ही मेरी मंजिल, तू ही चाहत में है शामिल, कुछ ऐसा कह दो चाहे दिल। अच्छा जी, हुण जरा ताड़े सुनियावा ते नजर पा लईए जनाब कौन कौन की कह रहा है। ओके जी, प्रिटी डॉल इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम आयशी, कैसी हो तुसी? आशी सुपर्ब, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, कोई गल नहीं जी, देर आयत दुरुस्त आयत। गुड आफ्टरनून, उमर दराज ने ज्वाइन किया है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैंने चीटिंग की और वैसे चीटिंग का मौका भी नहीं होता है ऐसे एग्जाम में। कौन से एग्जाम्स में बाय द वे? हाँ तो चीटिंग नहीं की, हो नहीं सकता, मैं नहीं मानती। उमर दराज झूठा बंदा, साफ कहूँगी। यार कदी नहीं जिंदगी च की, डोंट टेल मी। ट्यूशन नहीं जाते सो, अम्मा को पढ़ते सो, किसी भी तरह कदी चीटिंग नहीं की, पूरी लाइफ नहीं की, हो ही नहीं सकता। याद नहीं आ रहे हो ये अलग गल है, लेकिन चीटिंग ना की हुई मैं नहीं मानती। कह रहे ने कुछ लोग तो पूरी की पूरी बुक्स ले जाते हैं एग्जाम्स में, है ना, बड़े टैलेंटेड होंगे ने, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे ने, तो यार जो फड़े जाते हैं ना बड़ा मज़ा आता है। यार गलत गल है, सीरियसली गलत गल है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत पूछ लेना, एक दो लफ्ज़ पूछ लेना या किसी सवाल पूछ लेना, यार स्टार्ट की सी हाँ या इस फिलिंग द ब्लैंक च की आएगा, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन हुण तुसीं पूरी पूरी किताबां ले जाओ, ओहो हो डर नहीं लगता तुहानूं? अच्छा जी, ओके। उस तो बाद जनाब सानू मैसेज किया है बलजीत सिंह ने। बलजीत सिंह कह रहे हैं देखिए ना, हुई ना शरीफ बंदे हाँ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ हाँ जी ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਟਦੇ ਸੋ। ਰਾਜਾ ਹਸਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ चीटिंग करने तो बाद की हालात होंगे सन। अपना एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करांगी, लेकिन हुण टाइम हो चुका है एक कमर्शियल ब्रेक दा, नहीं टाइम चेक तो बाद जनाब साढ़े कोल हैगा इस वक्त ट्रैफिक अपडेट। सो मिलते हैं तुहाडे नाल थोड़ी देर बाद, साढ़े नाल रहना तो सुनते रहो रेडियो साढ़े आला। Radio Sadeala Time Check, proudly sponsored by Kiwiana Immigration. स्टूडियो की घड़ी च 4 बज चुके ने। Kia ora, you're listening to your number one Punjabi station, Radio Sadeala, 87.8 FM. Call toll free 0508 111313. Stay tuned for all your latest music and programs. Radio Sadeala. Radio Sadeala Traffic Report, proudly sponsored by Redstone Financial Services. ओके जी, वेलकम बैक वन सेकेंड। वापस आ चुके हैं जी, बिल्कुल मैं आ चुकी हूँ। तो हुण तुहानूं दसांगे इस वक्त ऑकलैंड हाईवे कंडीशनस। सब तो पहले कित्थे चलिए, स्टेट हाईवे 1 चलते हैं जी, तो इसमौंड तक क्लीयर हैगी है जी। स्पीड इसमौंड तक तुसीं पहुँच सकते हो। अगर तुसीं हुण जाना चाह रहे हो तो तुहाडी स्पीड 50 की रहेगी। हॉपसन दे कोल पहुँचिए 30 की, हैबर दे कोल जाके ब्रेक लाओगे क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉक है। उस तो अगे चलते हैं जी, एलर्ट स्लाइड दे कोल भी 30 की स्पीड, तो प्रिंसेस हाईब्रुक दे कोल भी यही सूरत हाल है। ईस्ट धमाकी रिडाउट तक नहीं पापा को डूरी जड़ने बिल्कुल क्लियर ने इस वक्त। लो जी, स्टेट हाईवे 20 चेक कर लेंगे हूँ। स्टेट हाईवे 16 तो लैके वनहंगा तक ठीक है, ट्रैफिक ऑलमोस्ट रोड फ्री ने, बट वानसले तो लैके टिल मैसी तक जनाब, मतलब मैसी तो पहले 30 की स्पीड 30-40 की स्पीड से तुसीं ये सारा डिस्टेंस क्लियर करोगे।
ਮੈਸੀ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਰੋਸਕਮਨ ਲੈਂਬਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 28 ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੋਰਜਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ 80-90 ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, 4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕੁਲਣਾ ਜਾਓ, ਕੀ ਛੇਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕੁਲਣਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਹਲਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਜਨਰਲ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ। ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਯੋਗਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਮਾਇਆ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, 320 ਕੈਸਲ ਸਟਰੀਟ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ, ਓਪਨ 7 days, ਐਂਪਲ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 033-658-786 033-658-786। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਯੈਸ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਸਟਾਫ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਾਪਾਨ, ਟੋਂਗਾ, Iraq, Samoa, and China. And the good news is, register now for free legal clinic every Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. Legal Associates, Level 131 East Tamaki Road, Papatojoy, Auckland 2025. Call 092-799-439. ਮਿਠਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਵਾਦ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਮਿੱਠਾ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ, 100% ਵੈਜ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਚਾਟ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਆਲਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਨੋਵਲਟੀ Sweets, 50 Wordsworth Street, Sydenham, Christchurch. Call 03-365-2677 03365-2677। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਰੈਡਸਟੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੋਮਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੈਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ 022-698-7837, 022-698-7837 ਜਾਂ 021-315-304, 021-315-304। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ Subscribe to our channel by clicking ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਤਾੜੀ ਬੈਕੀ ਅਲੀ ਸੇਲੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 4:04 ਲੋਕੋ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ
there was ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। And you can dial 02102839013 ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾਵਾਂ ਵੱਲ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੋ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਡੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਆਪ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੜਾਂਗੀ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਹੈਲੋ, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम जी, सत श्री अकाल। कौन ने साढ़े नाल? जी राजस्थान शहजाद बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। क्या हाल है? ठीक? या आई एम गुड राजा, तुसी सुनाओ की हाल चाल ने ताड़े? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ। आगे सो साढ़े पहले जड़े ने एक निकम्मे स्टूडेंट जड़े ने प्रोग्राम च आ चुके ने जो कि दसणगे कि किस तरह जड़े ने ना इन्हां ने किस अंदाज नाल चीटिंग कीती। हाँ जी शुरू हो जाओ, झूठ नहीं बोलना। मैट्रिक तो स्टार्ट करा या मास्टर तक? ओए होए एडे टैलेंटेड जे, मतलब सारी जिंदगी नकला मार मार के तो नहीं पास होए? जस्ट किडिंग। नहीं एक मजाक च भी किते ना किते कोई सच्चाई जरूर होंदी है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा चलो दसो मैट्रिक तो शुरू हो ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਚੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਟਿੰਗ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਏ ਵਿੱਚ। ਓਹੋ ਬੀਏ ਚ? हाँ बीए च, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे मेरा जो है दिल बहुत कमजोर सी, बूटी ना लगा जाना मेरा, वैसे फेस ना कलर चेंज हो जाना सी अगर बूटी लगा जान जिस तो पता चल जाना सी टीचर की इस बंदे को कुछ आएगा। हां वैसे टीचर बोल देंदे ने बीए। हां बीए ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ बीए ਵਿੱਚ? ਓਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ट्यूशन वाले सर सी ना जब जाना था बीए एक्चुअल की बहुत मुश्किल इंग्लिश पैराग्राफ देनी थी ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू करनी होनी सी, वो बहुत मतलब लेंथी सॉरी बहुत डिफिकल्ट होना सी वो। अच्छा तो देन हाँ जिन्ना टीचर्स को मैं ट्यूशन लेना था ना बीए इंग्लिश ने, उन्होंने मैं गल की सर जी सीधी गल है ठीक है तुसी पैसे लेने मेरे ट्यूशन मैंने इंग्लिश की कुछ समझ नहीं आने लगी, लेकिन है कि तुम किसी तरीके जब मैं पैराग्राफ जो करा छड़ना था उन्हें क्या मसला ही कोई नहीं, तुम मोबाइल ले जा मैसेज कर जी टीचर ने क्या टीचर? अच्छा ट्यूशन टीचर। हाँ वो क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं सी ना अपना एजे की यूनिवर्सिटी है ना, उसने अंडर बीएन पेपर उसने अंडर होने सी जिस टाइम बैठे जाए वैसे तो थोड़ा बहुत आमने से सवाल कर बैठा, लेकिन पैराग्राफ बाकी बहुत मुश्किल आया सी। अच्छा सारा रंग मैसेज किया मैं सारा पैराग्राफ लिखे नहीं इंग्लिश सारा उन्हें मैसेज किया मेरे साथ, ये इसने ट्रांसलेशन करके ना उर्दू च भेज छोड़ो उन्हें भेजी फिर वो मैं लिखी खुद लिखी मैं थोड़ा ना नहीं क्लास टीचर ने पता ही नहीं चले कि तुम मोबाइल लेके गए हो। नहीं निगरान थी ना, निगरान मतलब बहुत बड़ा हाल थी ना उसे। हाँ उसे 150 स्टूडेंट्स थे बीए विच। ते उस एनुअल एग्जाम्स दी गल कर रहे हो? एनुअल एग्जाम्स दी गल कर रहे हो? जी बीए यूनिवर्सिटी दे ना फाइनल एग्जाम उसकी गल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है और भी दस क्या बात है उसने फिर मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा ना इंग्लिश ना ट्यूशन सर ने सेंड किया, उन्होंने मी ट्रांसलेशन सेंड की उर्दू ने मतलब एक्यूरेट मतलब लफ्ज बे लफ्ज। देन मैं खुद लिख छोड़ी साड़ी लिख के आया तो एक दिल की तो मोबाइल आपका चला, फिर मैं कि नहीं यार ये भला मेरा आएगा बाकी ना भला करा ना। अच्छा तो मेरे ना कम से कम 5-6 दोस्त सी उसी क्लास ही बैठे सी तो उन्हें ही गुंसी आमनी मैं सारा ना सेंड टू ऑल किया उन्हें की जितने सारा को चली गई तो उस पर मैं किताब इनबॉक्स जब मैसेज आया सी ना वो मैं डिलीट कर छोड़ा, लेकिन सेंड एड भूल गया। एक मेरा निगरान जो सी नोट करने लगे उस तरह शक पै गया मेरे पर, वो मेरे को आया मैं कहना तलाशी दे। अच्छा मैं तो अपने सेटिस्फाई था, मैं डिलीट कर छड़ा मैसेज तो उस मैंने मोबाइल पर कहते कहना अच्छा मोबाइल हैगा, मैंने सर तक लो बिल्कुल मोबाइल है, मैं तो कहना अच्छा खुद कितने पेपर सारे, मैं हाँ बिल्कुल खुद किया है। हाँ। मोबाइल दे मोबाइल चेक किया इनबॉक्स चेक किया, उस पहले कोई मैसेज ना, फिर सेंड करते मुझे गया ना मैं फंस गया। पेपर कैंसिल हो गया? नहीं पेपर नहीं लिखा था मैं, मैं पता ही कोई नहीं कहते मैं लड़के पूछ लो किसी सेंड होया, ये था लड़के था ही कोई नहीं
तो जिन्हें मतलब पता चल गया सारे लड़के जो मेरे दोस्त ऐसे ना उन्हें सब भी पता चल गया तो सारे मोबाइल अपने आप कर देते उन्होंने ट्राई करना रहे नंबर सारे आप मिले अच्छा so finally बचत हो गई मरदे बचे yeah it was successfully yeah it was like you know what क्योंकि मोस्टली ਹੁੰਦਾ है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सिचुएशन अच्छे नंबर ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ अच्छा जी बीए बाय चांस ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਟਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ दैट्स ग्रेट यार दैट्स ग्रेट लेकिन इस गल तो कोई इंस्पिरेशन ना लवे यार कोई इस तरह करने की कोशिश ना करे ठीक है इन्होंने बाय चांस इन्हों की किस्मत अच्छी सी ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ अदरवाइज ਅਸੀਂ काफी लोगों की किस्मत बुरी की थी ये फंसा देंगे सर टीचर इसके पास चीटिंग है बूटी लाई हुई है हाँ सो ओके दैट्स ग्रेट मज़ा आया सुन के बट जाते जाते इस कहानी का जरा मॉरल लेसन भी लिसनर्स को दसते जाओ ना लेसन भी दसो कि जनाब ऐसा नहीं करना मॉरल लेसन है कि हाँ चोरी करो चीटिंग करो लेकिन बच बचा गए बच बचा के अच्छा चलो ठीक है जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर कॉल राजा ओके जी ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज 87.8 FM एग्जैक्टली 87.8 FM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਕਾਲਰ ਸਨ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਨ ਜਨਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟੀਮ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਹੋਲਸਵੇਲ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਕੋਪਰ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 021 054 5460 ਤੇ 021 054 5460 ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜਿਸ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ IMM ਕੀ ਮਤਲਬ IMM ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ 355 ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਊਥ ਰੋਡ ਪਾਪਾਟੋਚੋਏ ਕਾਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 0927 89454 0927 49454 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਬਿਲਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬਿਲਡਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਿਲਡਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 years ਦੀ NZCB ਵਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ 021 189 9009 021 199 9009 ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦਾ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੋਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇਥਨ ਮਿਗਲਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਲ 0800 100 300 ओके जी वेलकम बैक वंस अगेन वापस आ चुके हैं एंड दिस इज रांझिया बाय रवनीत सिंह एंड कीमा आशी रिलीज होया जी हाँ जी कल रिलीज होया ते आज असी प्ले कर दिता स्पीड चेक करो साड़ियां एंजॉय सामने खड़ा दिन खुशियां दा आया लाल बिंदी लाई हथी पाया चूड़ा
कहंदा पिया लहंगा तू भी जचदा पिया मैं हो गई तेरी वे तू मेरा हो गया रांझिया रांझिया बन गई हीर तेरी रांझिया बन गई हीर तेरी रांझिया हो गई अज तो मैं तेरी रांझिया इश्क खुदाया नजरी मैनू आया तेरे मुखड़े तो पाक मोहब्बता पाइए वे सजना मंगदी दुआवां रब तो मंगदी दुआवां रब तो इश्क खुदाया नजरी मैनू आया मुखड़े तो पाक मोहब्बता पाइए वे सजना मंगदी दुआवां रब तो मंगदी दुआवां रब तो तेरे बिना वजूद की मेरा मेरे यारा रह हसदा बस रह वसदा बन गया तू मेरा साया तू तकदीर मेरी रांझिया तू तकदीर मेरी रांझिया अज तो हीर तेरी रांझिया हो गई अज तो मैं तेरी रांझिया Alright, it was Ranjha by Ravneet Singh. Okay जी, वापस चलते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ